نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، لیکن ان احسانات میں سے، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں، تو جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اتنی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، جو نعمت جتنی بڑی عظیم ہوتی ہے اس قدر اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام من وعن پہنچا دیا ہے، اس میں آپ نے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ 100% جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کر کے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ لوگوں تک نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے، آپ نے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی۔ تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کو پہنچانے کے بعد کوئی چیز نئی اس دین میں ایجاد کرتا ہے، نئی چیز کا اضافہ کرے گا، وہ بدعت ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین من وعن پہنچا دیا ہے، آپ نے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کتنی محبت انسان کو چاہیے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز پہ ایمان نہ لائے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ، جب تک وہ مجھے اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے محبوب اور پیارا نہیں سمجھ لیتا، اس وقت تک وہ صحیح مومن ہی نہیں ہے، اس وقت تک وہ ایماندار ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ کے احکامات کو مانا جائے، نئی نئی چیزیں نہ ایجاد کی جائے۔ لوگوں نے آج کیا کر رکھا ہے کہ ایک عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، حالانکہ یہ جشن عید میلاد النبی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मनाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी ये कभी जश्न ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाई, ताबईन ने भी कभी नहीं मनाई, कुरूने मुफज़्ज़ला में से पहले 3 ज़मानों में किसी ने भी नहीं मनाई। और फिर सोचने की बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल जिस दिन को लोग जो है वो जश्न मनाते हैं, उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई है, आप इस दुनिया से उस दिन गए हैं, वो गम का दिन भी है। तो जब खुशी और गम दोनों जमा हो जाते हैं तो फिर इंसान को क्या चाहिए कि गम को जो है खुशी को गम के ऊपर हावी करे या गम को खुशी के ऊपर जो है वो हावी करे। तो ये बात बिल्कुल फजूल है कि इंसान जो है एक जगह पे दुख भी हो और एक जगह पे खुशी भी हो, तो इंसान जो है वो खुशी को जो है दुख के ऊपर जो है तरजीह दे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की खुशी, और एक है कि उसको मनाने का वो अंदाज जो लोगों ने आज अपनाया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की खुशी हमें हर घंटे में है, हर मिनट में है, हर सेकंड में है, हर साल है, हर दिन है, हर वक्त है। हमारी उस वक्त हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी बेअसत पे हर वक्त जो है वो खुश ना हो। हम नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त तक हमारी नमाज नहीं मुकम्मल होती जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद नहीं भेजते। हम अजान कहते हैं उस वक्त तक हमारी अजान मुकम्मल नहीं होती जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं होता। मैं जो काम भी करता हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उनके ऊपर अमल करता हूँ, तो ये सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की खुशी की वजह से करता हूँ। ये सारे के सारी चीज़ें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की खुशी है। आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की खुशी का मतलब ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, और उसके लिए जो है कोई दिन खास ना करें बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हर वक्त मनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ भाई जो है वो सवाल करते हैं, उन्होंने सवाल ये किया है कि हमारे पास भाई कहते हैं कि जो लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनकार करते हैं उनसे ये कहें कि अगर अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको जश्न ईद मिलादुन्नबी का तज़किरा कुरान मजीद में ही मिल जाएगा। तो भाइयों इस हवाले से मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें कोई बंदा फ़िरके बातिला में से किसी वक्त कुरान मजीद की कोई भी आयत पढ़े, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान पढ़े, तो हम उससे एक सवाल करेंगे। वो सवाल ये होगा कि क्या ये जो आयत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी या बाद में कहीं नाज़िल हुई। जब ये यकीनी बात है कि वो कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत उतरी है, तो हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझा कि नहीं और आपने इस पे अमल किया कि नहीं। अगर कोई बंदा ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे अमल नहीं किया और आपने इसको समझा नहीं, तो माअज़ल्लाह वो बंदा गुस्ताखे रसूल है और जूतों के काबिल है। अगर वो ये कहता है कि नहीं जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा और इस पे अमल किया, हम कहेंगे भाई जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को समझा है और इस पे अमल किया है, हम भी उसी तरह इस आयत को समझेंगे और इस पे अमल करेंगे। और जिस तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन ने इस आयत को समझा है, हम भी इस आयत को उसी तरह समझेंगे जिस तरह सहाबाए किराम ने समझा है और इस पे अमल किया है। हम ये पूछते कि क्या ताबईन किराम ने इस आयत को समझा है कि नहीं। अगर उन्होंने समझा है और इस पे अमल किया है कि नहीं, हम भी बिल्कुल उसी तरह इस पे अमल करेंगे जिस तरह ताबईन ने इसको समझा और इस पे अमल किया। और हम पूछेंगे क्या अइम्मा दीन ने, जो अइम्मा अरबा हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि नहीं समझा, कुरान मजीद की इस आयत पे अमल किया है कि नहीं किया। अगर वो लोग कहेंगे जी ज़रूर किया, हम कहेंगे कि हम भी उसी तरह अमल करेंगे जिस तरह अइम्मा दीन जो है इस पे अमल करते रहे। अल्लाह अकबर। और इसके बाद एक बात जो है वो गौर से समझ लीजिए, ये जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है, मुहद्दिसीन में से किसी एक मुहद्दिस ने भी इसके बारे में बाब नहीं बांधा और बाब बांध के ये कहा हो कि भाई फला ये जो जिस जश्न ईद मिलादुन्नबी भी कोई ईद होती है, मुहद्दिसीन जब भी कोई बाब बांधते हैं तो दो ईदों का तज़किरा होता है, ईद उल अज़हा का तज़किरा करते हैं या ईद उल फितर का तज़किरा करते हैं। मुहद्दिसीन में से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई ईद ऐसी है कि जिसको जश्न ईद मिलादुन्नबी कहा जाए। ये भाइयों ये जश्न ईद मिलादुन्नबी मन घड़त और लोगों ने अपनी तरफ से जो है ये बनाई हुई है। और इसी तरह आगे अगर मैं ले चलूँ तो आप देख लें कि फ़ुक़हा हनफिया ने जितनी किताबें लिखी हैं
حنفی فقہا نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ساریوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو کسی میں بھی جو ہے عید میلاد النبی اور جشن عید میلاد النبی کے احکامات موجود نہیں ہیں۔ جب شروع سے لے کے قرون مفضلہ میں اس کے احکامات بیان نہیں ہوئے، محدثین نے اس کے احکامات بیان نہیں کیے، ائمہ دین نے اس کے حوالے سے کچھ بیان نہیں کیا، اور اسی طرح فقہائے احناف نے اس کے بارے میں جب کچھ بیان نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جب کچھ بیان نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنی طرف سے وضع کریں اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو ہی دین سمجھے، اور جو نہ منائے اس کو جو ہے وہ عام کافر کا فتویٰ لگائیں، اس کو ہم لعین کہیں، ہم اس کو شیطان کہیں۔ دیکھو بھائیو، یہ جو لعین کہنا ہے، شیطان کہنا ہے، یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو ہے جشن عید میلاد النبی نہیں منائی، صحابہ کرام نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، ائمہ کرام نے نہیں منائی، اور اس کے بعد محدثین نے نہیں منائی، اور اس کے بعد جو ہے فقہائے حنفیہ نے نہیں منائی، انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ جو آپ جو ہے وہ کسی کو یہ الزام دے رہے ہیں وہ ان سب کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔